तो विद्यार्थी मित्रों આજના લેક્ચરમાં અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજનો લેક્ચર છે આપણો ધોરણ 10 ગણિત ચેપ્ટર નંબર 3 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ, જેમાં આપણે ગયા લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 3.1નો દાખલા નંબર 2 ગણ્યો હતો। આજે આપણે 3.1નો દાખલા નંબર 3 કરીએ છીએ। તો સૌથી પહેલાં વિગત ઉપર ધ્યાન આપી દઈએ। કોઈ પણ દાખલો હોય તેની માહિતી જે આપી હોય ગણતરી કરવા માટેની એ સૌ પ્રથમ વાંચી લેવી ધ્યાનથી। तो नीचेना सुरेख समीकरण युग्म एटले के आ रीते बे बे समीकरण आप्या हशे आपणे युग्म एटले सुसंगत छे के सुसंगत नथी ते जणावो। अने केवी रीते तो गुणोत्तर a1/a2 b1/b2 अने c1/c2 नी किंमत परथी नक्की करवानुं छे। एनो उकेल शोधीने नक्की नथी करवानुं, आ गुणोत्तरो शोधी अने आपणे जणाववानुं छे के आपेल समीकरण सुसंगत छे के नहीं। सौप्रथम आपेला समीकरण परथी आपणे त्रण किंमतो लखीए। पहला समीकरण परथी त्रण किंमतो मळशे a1 b1 अने c1। तो पहला समीकरण में a1 नी किंमत आवशे 3, b1 नी किंमत आवशे 2। जो 5 डाबी बाजू लई जाए तो क्या थी जाए माइनस, तो 5 नी किंमत लखीए -5 એટલે કે c1 ની કિંમત -5। એ જ રીતે बीजा समीकरण माटे a2 b2 अने c2। a2 नी किंमत 2, b2 नी किंमत -3। सेम 7 ने डाबी बाजू लई जाए तो माइनस थी जाए एटले -7। हवे सरखामणी करिए a1/a2। a1 छे 3 अने a2 नी किंमत छे 2। बीजी किंमत सरखाइए b1/b2। जो मित्रों अहींया छेद नहीं उड़े एटले कशुं नहीं कर्युं, नहीं तो छेद उड़ता होत तो आपणे उड़ाववा पड़े। त्यारबाद b1/b2 2/-3। हवे आ बंने किंमत सरखी मळती नथी एटले के a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो लखीए अहीं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होवाथी सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत छे। कई वखते मैं लेक्चर में थियरी वखते तमने आ कोष्टक समझाव्युं हतुं। आ कोष्टक परथी पहली नियम आव्यो तो सुसंगत छे। जो बीजो नियम आवे त्रणेय सरखा तो पण सुसंगत छे, पण जो पहला बे किंमतो सरखी पण त्रीजी जुदी आवे तो सुसंगत नथी। हवे जोईए दाखला नंबर बीजो। बीजा दाखलामां पण पहला आ ज रीते त्रण किंमतो लखीए a1 b1 c1। a1 नी किंमत छे 2, b1 नी किंमत -3 अने c1 नी किंमत 8। 8 ने डाबी बाजू लई जाए तो क्या थई जशे -8। ए ज रीते a2 नी किंमत आवशे 4, b2 -6 अने c2 तो 9 ने डाबी बाजू लई जाए तो -9। हवे त्रणेय किंमत मळी गई तो गुणोत्तर शोधीए a1/a2। a1 नी वेल्यू 2 अने a2 नी वेल्यू 4, तो 2/4 2 × 4 आवशे। छेद उड़ीने जवाब शुं आव्यो 1/2। ए ज रीते b1/b2। b1 नी किंमत -3, b2 नी किंमत -6। माइनस माइनस उड़ी गया, 3 × 2 = 6। अहींया पण जवाब मळ्यो 1/2। त्रीजो गुणोत्तर लीए। जो पहला बे समान मळे तो त्रीजो गुणोत्तर लेवानो c1/c2। c1 नी किंमत -8, c2 नी किंमत -9। बंने मांथी माइनस माइनस शुं थशे उड़ी जशे, तो जवाब मळशे 8/9। हवे पहली बे किंमत सरखी मळी परंतु त्रीजी किंमत सरखी मळी नथी। तो लखीए अहीं a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होवाथी सुरेख
સમીકરણ યુગ્મ સુસંગત નથી. પહેલી બે કિંમત સરખી ને ત્રીજી જુદી મળી, માટે સુસંગત નથી. હવે જોઈએ ત્રીજો દાખલો. એમાં પણ સેમ પ્રોસેસ. પહેલાં A1 લખીએ, કેટલા છે 3/2. B1 કેટલા છે 5/3. અને C1 7ને ડાબી બાજુ લઈએ તો કેવા થઈ જશે -7. એ જ રીતે A2 લખીએ 9, B2 લખીએ -10 અને C2 14ને ડાબી બાજુ લઈએ તો કેવા થઈ જશે -14. હવે ગુણોત્તર લઈએ. A1/A2. A1ની કિંમત છે 3/2 અને A2ની કિંમત 9. હવે અહીં અંશનો છેદ છેદમાં આવી જશે, તો અંશનો છેદ શું છે 2 નીચે આવી જશે. તો 3/9 ગુણ્યા 2 અને છેદ ઉડશે 3 તરી 9. તો 1/3 3 × 6. પહેલો ગુણોત્તર મળ્યો 1/6. બીજો ગુણોત્તર લઈએ. B1/B2. 5/3 છેદમાં કેટલા છે -10. ફરી અહીંયા સેમ પ્રોસેસ. 5/10 ગુણ્યા 3. અંશનો છેદ છેદમાં આવી ગયો. 5 × 10. તો 1/2 તરી 6. પણ કેવા છે માઇનસ છે. ઉપરનો જવાબ પ્લસ, નીચેનો જવાબ કેવો મળ્યો માઇનસ. તો અહીં પહેલું અને બીજું બે ગુણોત્તર સમાન મળતા નથી. તો અહીં A1/A2 નોટ ઇક્વલ B1/B2 હોવાથી સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ સુસંગત છે. પહેલી બે કિંમતો ગુણોત્તરની જો સમાન ના મળે તો એ સુસંગત છે તેમ કહેવાશે. હવે જોઈએ દાખલા નંબર 4 અને પછી 5. ચોથા દાખલામાં પણ પહેલાં A1, A2, B1, B2, C1, C2. તો સૌથી પહેલાં A1 કેટલા 5, B1 કેટલા -3 અને C1 કેટલા 11 ડાબી બાજુ લઈએ તો કેવા થઈ જશે -11. એ જ રીતે A2 કેટલા -10, B2ની કિંમત 6 અને C2ની કિંમત -22 ડાબી બાજુ જઈએ તો કેવા થઈ જશે +22. ગુણોત્તર લઈએ. A1/A2. A1 5, A2 -10. 5 × 10 તો -1/2. હવે ઘણાને થશે સાહેબ માઇનસ છેદમાં હતું તો અંશમાં માઇનસ તમે ઉપર લખી શકો, નીચે વચ્ચે લખી શકો, ગમે ત્યાં લખી શકો. એ જ રીતે B1/B2 -3/6. 3 × 6 તો અહીં પણ -1/2. બંને ગુણોત્તરનો જવાબ સરખો મળ્યો તો હજી આગળ ત્રીજો ગુણોત્તર શોધવો પડશે. C1/C2. C1ની કિંમત છે -11, C2 22. 11 × 22 તો -1/2. અહીં ત્રણેય ગુણોત્તર કેવા મળ્યા છે સમાન. તો અહીં A1/A2 ઇક્વલ B1/B2 ઇક્વલ C1/C2 હોવાથી સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ સુસંગત છે. ત્રણેય કિંમતો સરખી હતી માટે સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ કેવું છે સુસંગત છે. હવે જોઈએ દાખલા નંબર 5. દાખલા નંબર 3નો છેલ્લો દાખલો. ફરીથી A1ની કિંમત 4/3, B1ની કિંમત 2 અને C1ની કિંમત 8ને ડાબી બાજુ લઈએ તો કેવા થઈ જશે માઇનસ. A2ની કિંમત 2, B2ની કિંમત 3 અને C2ની કિંમત 12ને ડાબી બાજુ લઈએ તો કેવા થઈ જશે માઇનસ. A1/A2.
A1 છે 4/3 અને A2 છે 2. ફરી અંશનો છેદ ક્યાં આવી જશે? છેદમાં, એટલે 3 નીચે આવી જશે. તો 4/2 × 3, છેદ ઉડશે 2 દુ 4, તો 2/3. B1/B2, B1 2 અને છેદમાં B2ની કિંમત 3. અહીંયા તો છેદ ઉડાડવાની જરૂર નથી. એ જ રીતે લઈએ C1/C2, -8 છેદમાં -12. જો માઇનસ માઇનસ ઉડી ગયા. 4 દુ 8, 4 તરી 12, તો 2/3. પહેલો ગુણોત્તર, બીજો ગુણોત્તર, ત્રીજો ગુણોત્તર, ત્રણેયના જવાબ કેવા મળ્યા? સરખા મળ્યા. તો અહીં A1/A2 ઇક્વલ B1/B2 ઇક્વલ C1/C2 હોવાથી સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ સુસંગત છે. તો મિત્રો અહીં આપણે દાખલા નંબર 3 પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો તમને વિડીયો કેવો લાગે? જો પસંદ આવે તેને લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.